بدر عباس صاحب پلیز آپ کی سوال پیٹرن، ویسے تو آپ جو چاہے بولیں اس فیصلے کے اوپر، سوال پیٹرن یہ ہے کہ اس فیصلے کا عمران خان کے ووٹر سپورٹرز کو 8 فروری کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، نون لیگ کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، اس ملک کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کیا ہوگا؟ مدر صاحب. شکریہ کامران. پہلے تو اپنا عامر ادھر ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ یا ان کے رپورٹرز ادھر ہوں گے. کیا یہ فیصلہ زبانی سنایا گیا ہے؟ اور اگر زبانی سنایا گیا ہے تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ سزا کبھی بھی زبانی طور پہ دی جاتی ہے. ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے وہ فیصلہ چاہے مختصر ہی صحیح وہ فیصلہ لکھ کر کیوں نہیں دیا؟ ایسا مجھے تو یاد نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میری معلومات نہیں ہے، کہ اتنے سیریس کیس میں جس میں آپ جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوئی مقدمہ چل رہا ہو اور ایک جج آ کے زبانی سزا سنا کے چلے جائیں اور پھر کہیں کہ تفصیلی فیصلہ، مختصر فیصلہ بھی تحریری ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے آپ نے جو بیسک کوسچن کیا، کبھی بھی پولیٹیکل لیڈرز کو، اور جو خاص طور پہ جو پاپولر لیڈرز ہیں، ان کی پارٹی بڑی پارٹی ہے، اس کا سپورٹر کیوں اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اب اس کا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ریاکشن دو طرح کے ہوتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تو بہت سے ہزاروں پولیٹیکل ورکر پیپلز پارٹی کے جیلوں میں تھے، وہ تھے، لیکن ایک بہت شدید ڈی مورلائزیشن آیا تھا اس پیریڈ میں. ایک تو ریاکشن وہ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ مارشل لا کا زمانہ تھا، ایک تو ریاکشن وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ڈی مورلائزیشن آئے. دوسرا ریاکشن یہ ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ غصہ بڑھے اور بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آئیں اور وہ کہیں کہ ہم نے ہر صورت میں ووٹ دینا ہے. یہ دو ریاکشن ہوتے ہیں، یہ دو ریاکشن ایکسپیکٹڈ ہیں. لیکن اس سے پہلے عین ممکن ہے کہ اگلے چند دنوں میں اپیل ہائی کورٹ میں لگ جائے، اور اپیل کا ہمیں نہیں پتہ، ہائی کورٹ میں پھر سپریم کورٹ کا، میرا خیال ہے اس وقت تک تو شاید معاملہ ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن ہو جائے. مدر صاحب آپ کے نزدیک زیادہ 8 speaking فروری تک ڈی مورلائزیشن کا ایلیمنٹ کا غلبہ ہوگا یا غصے میں ووٹر زیادہ باہر نکلے گا عمران خان کا، آپ کے نزدیک؟ میرے خیال میں زیادہ نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھ لیں 9 مئی کا جس طرح ذکر ہوا، اور 9 مئی کا ظاہر ہے بہت سیریس واقعہ تھا، اس میں اس کے بعد جو صورتحال نظر آتی ہے ہمیں، ابھی بھی آپ دیکھ لیں مختلف جگہوں پہ ریلیز ہوتی ہیں، نکلتے ہیں. اس کا ریاکشن، اگر یہ الیکشنز کے قریب فیصلہ نہیں ہوتا، الیکشن کے بعد فیصلہ ہوتا تو شاید ڈی مورلائزیشن آتا. الیکشن کے قریب فیصلہ ہے تو ایک آپ کے سپورٹر کو ایک لگتا ہے نا کہ ایک ونڈو آف اپارچونٹی ہے ٹو کاسٹ دیئر ووٹ. اور لیکن مدر صاحب دیکھیں، ابھی تک عمران خان ایک بڑی پریولیج پوزیشن کے اندر تھے، جس طرح کا ان کو وہاں پہ، کیونکہ وہ قیدی نہیں تھے، قید بامشقت نہیں گزار رہے تھے، ان کی ضمانت ہوئی ہوئی تھی، جوڈیشل کسٹڈی کے اندر تھے، ان کا اپنا مورال بھی ہائی تھا، ابھی الیکشن بھی نہیں ہوا. اب اس وقت جب ان کے ووٹر کو یہ چل جائے گا پتہ کہ وہ قیدیوں کی پوزیشن کے اندر آ گئے، اب وہ پرائم منسٹر بننے کے بالکل بھی کینڈیڈیٹ نہیں رہے فی الحال، تو آپ کو زیادہ یہ لگتا ہے کہ عوام ان کی پھر بھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہوئی ہوگی؟ اور تھوڑا یہ بھی بتا دیجئے کہ الیکشن کے بعد جب نواز شریف صاحب جیت جائیں گے تب کیا پوزیشن ہوگی؟ پہلی چیز تو یہ کہ ابھی یہ فیصلہ آیا ہے، ایک کورٹ سے فیصلہ آیا ہے، ابھی 2 اپیلنگ فورم موجود ہیں. تو ابھی ایک طریقے سے اس ورکر کو یہ پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ اپہیلڈ نہ کرے اس فیصلے کو، یا اپہیلڈ کر دے اور سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے. تو ایک ریلیف فیکٹر جو ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں زیادہ ہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ شاید ووٹر زیادہ نکلے. ہاں، اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول پر بھی اگر اس سینٹنس کو جو ہے وہ اپہیلڈ کر دیا جاتا ہے تو ایک دوسرا فیکٹر اس میں آ سکتا ہے اس کے اندر. لیکن آپ نواز شریف، آج جو نواز شریف صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، مجھے آپ یقین جانیں، جو لوگ جنہوں نے نواز شریف کا ٹرائل، یہ والا ٹرائل نہیں، مشرف والا ٹرائل اٹینڈ کیا ہے، اور میں نے اٹینڈ کیا ہے، 99-2000 والا، جی، اس وقت کی پروسیکیوشن بالکل اسی لینگویج میں بات کر رہی تھی اگینسٹ نواز شریف. جو اس وقت مشرف کے پبلک پروسیکیوٹر تھے، وہ اسی طرح اسی لہجے میں بات کر رہے تھے کہ جی انہوں نے ظاہر ہے پی آئی اے کا جہاز اس کو اترنے نہیں دیا، اور جو ہے بیرون ملک لے جا رہے تھے. یہ ساری باتیں ہم نے وہاں سنی تھیں
कोर्ट रूम के अंदर, देखिए कभी भी मैं पूरी, आप और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबको पाकिस्तान की सियासी तारीख पता है, कोई एक बता दें, कोई एक सेंटेंस बता दें जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हो, चाहे वो उसके सपोर्टर ने ख़ास तौर पे। आप भुट्टो से पहले चले जाएं। मदर साहब, मैं आपको एक मजे की इंटरप्रिटेशन दूं, मुझे आप कोई एक सेंटेंस बता दें जिसको इवन इस्टेब्लिशमेंट ने कंसिस्टेंटली अपहोल्ड किया हो। मतलब कोई एक सेंटेंस बता दें। भुट्टो साहब तो खैर एक्सिक्यूट हो गए ना, वो तो अंडू हो ही नहीं सकता था। बाकियों के बारे में तो इसके क्या माने हुए? कामरान जो आप बात कर रहे हैं, इसके क्या माने हुए? इसके माने क्या हुए? वही जो आप समझ रहे हैं, चाहे वो हाईजैकिंग हो का केस हो, हाँ यही मैं कह रहा हूँ। तो ये आपकी इससे जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और जब जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो उस पार्टी का सपोर्टर तो बिल्कुल भी कभी भी इस सजाओं को कबूल नहीं करेगा। मेरा ख्याल है एक आम आदमी के लेवल पे भी, क्योंकि एक सिनेरियो बन जाता है ना, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी का बन जाता है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ट्रायल चल रहा हो या इमरान खान के खिलाफ ट्रायल चल रहा हो। या ठीक कह रहे हैं। मैं एक बात कहूँ, देखिए मेरे हाथ जुड़े हुए, फिजिकली हाथ जुड़े हुए, जुडिशरी को माफ़ कर दें, उनको कुछ ना कहें, कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते छोड़ दें उनको आप, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, छोड़ें अब ये मामला। सर ये रियल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स है, ये बीसी दौर से चल रही है। बीसी दौर में कौन सी सुप्रीम कोर्ट किसी मुल्क में हुआ करती थी? रूल्स इस तरह ही चलते हैं सर। जी आमिर भाई, आप एग्री करेंगे नहीं। और दूसरी बात ये, लेकिन जो जी चले सर, आप कर लें उनको जो करना है। जुडिशरी के सामने जब एविडेंस आएगा नहीं नेक्स्ट टाइम, नहीं मेरे करने और उससे नहीं, वो ठीक है, वो एक बाइज़त रिहा करते हैं नवाज शरीफ साहब को। जी जी, मैंने तो आपको एक सिंपल सी बात की कि कोई भी केस जब इस नेचर के होते हैं, चाहे वो कितने ही मेरिट पर हों, लोग उसे कबूल नहीं करते। इसलिए ये आपकी पॉइंट आ गया। उनके वोटर कबूल नहीं करते, बाकी तो बड़े खुशी खुशी कबूल करते हैं। आमिर भाई, इस चीज़ को अगर रिवर्स कर लिया जाए, जो मदर साहब बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि लोग भरपूर तादाद में निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिएक्शन के तौर पे कैद बामुशक्कत के, तो क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि लोगों के सामने ये हिस्ट्री तो है कि चले बहुत पीछे ना जाएं, नवाज शरीफ के साथ जो 99 में किया गया, हाई जैकर के बाद, जला वतनी के बाद फिर पता चला कि ये तो सारा कुछ ही गलत था और वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। उसके बाद रिसेंटली दोबारा नवाज शरीफ साहब के साथ जो करप्शन के मामले में किया कि पता चलो तो बहुत ज़्यादती हुई थी और वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे। तो लोग सोचेंगे भाई जब नवाज शरीफ के साथ सब कुछ होता रहा, बेनज़ीर साहब के साथ सब कुछ होता रहा, तो इमरान खान साहब के साथ भी इस तरह हो रहा है। अगले किसी 1-1.5 साल के अंदर जब मामला चेंज होंगे तो इमरान खान भी तमाम चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। तो हम क्यों ना इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए वोट डालने जाएँ? दो चीज़ें हैं कामरान साहब इसमें। सर पहली बात, वो जो कहा ना रोग आर्मी के ऊपर इंडियंस ने लिख दिया कि वो हमने राह से इश्तिहार छपवाए थे। वो जो नवाज शरीफ साहब इल्जाम, हाँ जी, मतलब ये जो पुरानी कहानियाँ बेच रहे हैं ना, मतलब फनकार कलमकार हमारे यहाँ, ये चीज़ें इंटरनेशनल रिकॉर्ड पे आ चुकी हुई हैं कि ये झूठ था। वॉल्यूम 10 में इंडिया के साथ ताल्लुकात बताए, वो झूठ था। आज तक नहीं खोला, खोल लें, क्योंकि सिर्फ वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट्स के लेटर थे जिसमें तमाचे लगे आके उस पूरी GIT को, कहीं से जवाब नहीं आ रहा था। ये थे वो सबूत जो नवाज शरीफ के खिलाफ इकट्ठे किए। अब आप आ जाए इमरान खान साहब पे। नवाज शरीफ हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरूमा हों, इन्होंने फ्रंट से लीड किया पॉलिटिकल क़यादत को। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, नहीं, क्या गारंटी है कि इमरान खान के खिलाफ सजाएं सस्टेन करेंगी? मैं दो चीज़ें ना कि वोटर की बात हो रही है और उसकी मैं उस पर आ रहा हूँ। इशू ये है कि जब लीडर फ्रंट से लीड करता है तो वर्कर भी खुश होता है। वो लंदन से आके सजा ले लेता है, वो चला जाता है। फ्रंट से लीड नहीं किया इमरान ने, ये घर में खवातीन से लीड करवा रहे थे, पेट्रोल बम करा रहे थे, और फिर किस तरह पकड़े गए। ये सियासी लीडर का काम नहीं होता। उसकी बुनियाद पे मुझे ये शक है, जबकि मैं अपील हर प्रोग्राम में करता हूँ कि वोटरों को जाना चाहिए 8 तारीख को, जाके सपोर्ट करें। लेकिन मुझे ये लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, कि इससे इनके जो एक तो पहले ही निशान नहीं है, ठीक है, मामलात भी संभल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर? मुझे लग रहा है कि इनका वोटर नहीं निकलेगा।